ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سبوں کو سنائی دے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی بڑی قدرت ہے. آمین. پچھلے دنوں ہم نے ایسٹر گزارا جس میں ہم نے تمام صلیبی منظر کو جو ہے بہت سارے عالمین سے یا بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا. تو ہم نے ایسٹر کی خوشیاں بھی سیلیبریٹ کی، اور اس کے علاوہ مبارک جمعہ اور کلمات اور سارا صلیبی منظر اب ہمیں تھوڑا پھر ریوائز ہو گیا. آج ہم جس متعلق سیکھیں گے وہ ہے صلیب کیا ہے، صلیب کا پیغام کیا ہے، بے وقوفی کن کے لیے اور نجات کن کے لیے. 3-4 چیزوں کے اوپر ہم سیکھیں گے، مگر ہم تقریباً 5-10 منٹ ہی سیکھیں گے، کم سیکھیں گے پر بہتر سیکھیں گے. اب صلیب کا پیغام کیا ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے. اگر ہم بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں تو مسیح یسوع کے خدا مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو اسے صلیب کی سزا سنائی گئی. حالانکہ پیلاطس نہیں چاہتا تھا کہ اس کو صلیب دی جائے، وہ چاہتا تھا کہ اس کو کوڑے لگا کر چھوڑ دیا جائے، مگر لوگوں کے بار بار اکسانے پر خدا یسوع مسیح کو صلیب کی سزا سنائی گئی. اب صلیب کی سزا ہے، صلیب کی سزا دی کن ہو جاتی ہے. صلیب کی سزا ایک لعنتی موت تھی، اور وہ موت ان تمام لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے بڑا گناہ کیا. چھوٹے موٹے گناہوں والوں کو وہ بعض اوقات چھوٹی سزا دیتے یا کوڑے لگا کر چھوڑ دیتے یا بخش دیتے، مگر صلیب ان کو دی جاتی جن کو نشان عبرت بنانا ہوتا، جن کو عبرت کا نشان بنانا ہوتا تھا، اس کو وہ صلیب دیتے تھے. اب صلیب کیوں دیتے تھے؟ صلیب دے جانے کی بڑی تو 2 وجوہات ہے یہ کہ ان کو صلیب اٹھا کر اور رستوں میں سے گزرنا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا. اس وقت میں وہ خدا یسوع مسیح کو بھی جب صلیب دی گئی تو وہ خدا یسوع مسیح کو بھی شہر کے بیچ سے گزارا گیا، یہ سوچ کر تاکہ لوگ اس بات کو جانیں کہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. خدا یسوع مسیح کو صلیب دی گئی ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے تاکہ لوگ جانیں کہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اور بائبل میں صلیب کے متعلق تو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں لکھا ہوا، مگر بہت ساری کتابیں صلیب کے متعلق بتاتی ہیں. اس وقت میں خدا یسوع مسیح کے اوپر ایک تختی لگائی گئی تھی جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ. بہت ساری پرانی کتابیں، ہمیں بائبل میں سے نہیں کرنا بات، میں پہلے بتا رہا، بہت ساری پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ جن کو جب سزا دی جاتی تو ان کے آگے ایک تختی لے کے شخص چلتا تاکہ ان کا گناہ پتہ لگے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس واسطے اس کو صلیب دی گئی. اور دوسری بات، صلیب کی جو مقام تھا وہ گلگتا، وہ اونچے پر تھا، کلوری کا مقام اونچے پر تھا، اور اس پہاڑی سے پورا شہر نظر آتا تھا اور پورے شہر سے وہ پہاڑی نظر آتی تھی تاکہ وہ لوگ جنہوں نے گلیوں میں نہیں دیکھا وہ اپنے شہر میں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر اس کلوری کو دیکھ لیں کہ یہ جو موت اس کو دی جائے یہ عبرت کا نشان ہے، اس نے کچھ بڑا گناہ کیا ہے، اس واسطے اس کو صلیب کی سزا سنائی گئی. خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب کی سزا جو ہے وہ اپنے اوپر دی تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پائیں. وہ گناہ جو باغِ گتسمنی سے شروع ہوا وہ صلیب پر اس کا اختتام ہوا. اب دوسری چیز کہ بے وقوفی کن کے لیے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، ان کے نزدیک وہ محض بے وقوفی ہے، ان کے نزدیک وہ محض ایک نشان ہے. پر ہمارے لیے وہ نجات ہے
उन के लिए वो महज निशान है। बाइबल बयान करती है कि मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी निजात पाने, अब हमें निजात मिली मसीह के वसीला से। जब हम देखें खुदा मरियम को जब फरिश्ता पैगाम सुनाने आया तो उसने कहा कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, गुनाहों से वही निजात देगा, इसलिए उसका नाम यीशु रखा। और वो गुनाह जो गतसमनी से शुरू हुए, वो गुनाहों की खलासी इस निजात में है जो सलीब पर खुदा ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर वो बेऐब बना था। खुदा ने मसीह बड़ी आवाज के साथ बयान करते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और बाइबल बताती है कि उस वक्त वो सारी जो लोग थे वो चुप थे। क्यों? किसी के पास कोई गुनाह नहीं था जो वो बता सकता कि मसीह ने ये किया। मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेऐब था, मगर हमारे गुनाहों के लिए ताकि हम निजात पाएं, इस वास्ते उसने अपनी जान सलीब पर दी। और एक और चीज़ जो मुझे अपने उस्तादों से सीखने को मिली थी वो ये थी कि हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सलीब ही क्यों, कोई और मौत क्यों? सवाल आता है हर किसी के दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी मौतें बाइबल मुक़द्दस बयान करती है। सर कलम किए जाने की मौत, आरे के साथ चीरे जाने की मौत, संसार किए जाने की मौत, अब सलीब ही क्यों? और सलीब का पैटर्न ही क्यों? पैटर्न सलीब का तरीका ही क्यों? वो तरीका क्यों? कोई और तरीका क्यों? सलीब ही क्यों? अगर हम पुराने अहद में पैदाइश की किताब देखें तो वहाँ पे जब हमें गुनाह की इब्तिदा मिलती है, गुनाह का शुरुआत मिलता है, वहाँ पर और कलवरी पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ कि जब हम बागे गसमनी में देखें तो हमारी जो हम सब जिनको अम्मा हवा या बुजुर्गा हवा के नाम से जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले जब वो गुनाह करने के नज़दीक थे तो उन्होंने सबसे पहले उस फल को देखा। उस फल को देखा गया, तब उसके दिल में एक लालच आया कि मैं इस फल को चेक करूँ, जायका चेक करूँ, खाऊं इसको, खुदा की मानिंद बन जाऊँ। सबसे पहले उसने देखा और भागे। और खुदा मसीह की मसलूबियत के वक्त को जब हम गौर करते हैं तो जब अम्मा हवा देख रही है तो उसके इब्स बरअक्स खुदावंद यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको थप्पड़ मारी जा रही है, थूका जा रहा है, थप्पड़े मारी जा रही है और कहा जा रहा है कि बता नबूवत से कि तुझे किसने मारा। दूसरी चीज उसके दिल में लालच आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उनकी पसली पे निज़ाम आ गया। तीसरी चीज उन्होंने सोचा फल खाने के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी जाने से पहले उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया। चौथी चीज उसके कदम चल के फल की तरफ गए थे। खुदावंद यीशु मसीह के पांव बांध कर उस पे कील लगाए गए। पांचवी चीज उसके हाथों ने फल तोड़ा। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ बांधकर उस पर कील लगाई। वो गुनाह जो गतसमनी से स्टार्ट हुआ था, जिसकी शुरुआत गतसमनी से हुई थी, वो गुलगुता पर आकर खत्म हो रही है। और बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि एक दरख्त की फल से वो गुनाह में मुलव्विस होते हैं। एक दरख्त के फल से वो गुनाह में मुलव्विस होते हैं और एक दरख्त की लकड़ी से बनाई जाने वाली सलीब हम सब के लिए निजात का सबब बनती है। एक दरख्त की लकड़ी गुनाह
की पैदाइश करती है और दूसरी दरख्त की लकड़ी से बनाई जाने वाली सलीब हम सब के लिए एक निजात की राह तैयार करती है। वो सलीब जो हमारे लिए निजात है, हमारे लिए निजात का पैगाम है, वो सलीब खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार की ताकि हम जो है वो उस गुनाह से निजात पाएं। मेरे अजीजों, इस वक्त में सोचने की जरूरत है कि अब मसीह दोबारा नहीं आएगा, अब सलीब का मंजर दोबारा नहीं होगा, अब हमारी निजात के लिए कोई और नहीं आ रहा। अब हमें अपनी राहों को दुरुस्त करना, हमारे लिए निजात तैयार हो चुकी है। खुदा यीशु ने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, अगर ना होते तो तुम्हें बताता। हमारे लिए घर तैयार है। जरूरत है कि हम उस मिरास के वारिस बने, हम मसीह को अपने अंदर लें ताकि हमारे लिए निजात पैदा हो। हम उस सलीब को जो हमारे लिए निजात है ना सिर्फ हम अपने गलों में बल्कि अपने दिल में रखें, क्योंकि अगर हम उसको अपने दिल में रखेंगे तो हमारे लिए निजात है। खुदा आज इस वक्त आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को और मुझे बड़ी बरकत दी। आमीन।